Yes, welcome students for the video of single entry system. In this video, I am planned to see three problems: problem number 4, problem number 5, and problem number 6. The problems and all already sent to you your WhatsApp. Okay, you see that problem. Now we are going to see the solution for the problem. In the screen, you can able to find sum number 4. From the following information, prepare a statement of affairs. I already informed that a statement of affairs is just like a balance sheet. You should know what are the items will come under assets and what are the items will come under liabilities. Then only you can able to proceed with the problems. Okay. So here we are going to prepare a statement of affairs. What you should do is you make a heading as statement of affairs of Mr. If the name is given means you can have the name and date. Okay, right. I already informed that statement of affairs is just like a balance sheet. So this is a liability side and this is a asset side. Okay, LIA liability and this is an asset side. Okay, so just you see what is cash rupees 300. Cash enga varum? It is an asset. So cash. How much? 300. Okay. These columns will make it to the right line. Okay. This one left. This one right. This one left. Fine. Okay. Cash 300. Next, cash at bank. That is also an asset. How much? 3500. Next, stock. How much? 5000. Stock should come in a asset. Okay. Next, debtors. How much? 3200. Okay. 3200. Next, furniture. How much? 1250. Next, creditors. Where the creditors will come? It should come in liability side. Creditors. How much? 7250. Next, building 25,000. Building is an asset. 25,000. Next, bills receivable. Bills receivable is an asset. Okay. You should be very clear what is bills receivable and what is bills payable. Okay. Next, bills payable 7,000 rupees. So first we have to make sure what are the items coming under assets and what are the items coming under liabilities, and we have to write on the respective things. Okay. Yes, respective things. So asset is equal to liability. That is the equation. You just add up all those asset values. 300 plus 3500 plus 5000 plus 3200 plus 1250 plus 25,000 plus 57,000. The answer comes is 95,250. So asset is equal to liability 95,250. Liability total is 14,250. You deduct 14,250. The answer is 81,000. What is this? 81,000 is capital. Balancing figure. 81,000 is treated as a capital. So by preparing a statement of affairs, in these sums we have find out how much is the capital of the business. Well, clear? Okay, so this is about the sum number 4. It's very easy. If you understand this only, you can able to do some bigger sums. Okay, this is about the fourth problem. Next is fifth problem. Yes, I am reading out the fifth problem. From the following information, you are required to calculate total sales. So we don't know the, here we want to prepare a total sales
of the company of the or of the firm or of the small little shop. Okay, so certain informations are given. They have given the opening debtors. Opening debtors is given, cash received from debtors is given, bills receivable in the beginning is given, bills receivable encashed during the year is also given, bad debts, return inwards, bills receivable dishonored, bills receivable at the end, debtors at the end, and cash sales are given. Here our question is calculate total sales. Calculate total sales. You see, in the last item, cash sales is given. So sales include cash sales plus plus credit sales. ஓகேவா, நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சேல்ஸுங்கிறது என்ன, கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ், இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான். ஓகேவா, ரைட். நவ் வி நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் தி கிரெடிட் சேல்ஸ். வாட் இஸ் தி கிரெடிட் சேல்ஸுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹியர் டூ திங்ஸ் ஆர் கிவன். பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் related things are given, sundry debtors related things are given. So you just prepare sum பண்ணும்போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஒன் இஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் and another one is sundry debtors. Once the sum is finished, you should able to aware that why we have preparing two things. You know very well what is bills receivable. In order to, in spite of having a cash from the debtors, you are using it in a bills receivable. Okay, bills receivable is an instrument. It's just like a check, and it is having various features, not same as of a check. You can encash that bills receivable to the bank, and you can make it convert it into cash. So debtors will give either cash or check or bills receivable. That is the quite natural thing. Okay. In this sum you need to prepare two accounts. One is sundry debtors account and the bills receivable account. The point is why we want to prepare sundry debtors and why we want to prepare bills receivable. It will be realized in the end of the sum. Okay, right. Now see, what is the first entry? Opening debtors. Opening debtors means sundry debtors, where we need to make it to balance brought down. How much? 60,000. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸை வந்துட்டு டெபிட் சைடில் போடுறோம்னு. அது தெரியலனாலும் இட் இஸ் டோட்டல் வேஸ்ட். ஓகே, sorry, I'm trying to make it to the right thing. Okay, right, here it is left. Okay, here it is right. Okay. Okay, opening debtors is given. Next, cash received from debtors. What is the journal entry? Cash received from debtors. Cash account debtor to debtors account. Cash account debtor to debtors account. Okay, cash account debtors to debtors account. Then how you will post that entry? எப்படி போஸ்ட் பண்ணுவீங்க? By cash account. Okay, oh, that is the entry, 1,50,000. Okay, next, bills receivable in the beginning. As எப்படி sundry debtors is an asset, அதே மாதிரி bills receivable asset. அப்போ அதோட beginning value இங்கே சொல்லணும். To balance brought down. How much is the bills receiving beginning? 15,000. Okay, right, alignment, right. This one is left and this one is right alignment. Okay, bills receivable entry is given. Bills receivable encashed during the year. Bills receivable encashed during the year. What is the meaning, exact meaning? பில்ஸ் ரிசீவபிளை நம்ம கொடுத்து கேஷாக மாற்றினது. ஓகேவா, இப்போ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பில்ஸ் ரிசீவபிள் வந்துச்சுன்னா வாட் இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு
sundry debtors account. Bills receivable வந்துச்சுன்னா போடக்கூடிய என்ட்ரி bills receivable account debtor to sundry debtors account. அதுக்கப்புறம் அந்த பில்ஸ் ரிசீவபிளை வந்து நம்ம எங்கே கொண்டு போய் கொடுப்போம்னு கேட்டிங்கன்னா பேங்க்கில் கொடுத்துருவோம். பேங்க்கில் கொடுத்தும் போது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட். பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி. ஓகேவா? இங்கே பில்ஸ் ரிசீவபிள் என்கேஷ்டு டூரிங் த இயர். வாட் இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட். அப்போ இந்த இடத்துல பில்ஸ் ரிசீவபிள் என்ன வரும்? பை பேங்க் அக்கௌண்ட். பை பேங்க் அக்கௌண்ட். அப்போ த அமௌண்ட் இஸ் 40,000. புரிஞ்சுதா? பில்ஸ் ரிசீவபிள் நம்மள்கிட்ட வரும்போது ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சன்ட்ரி டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்புறம் அந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் நம்ம கொண்டு போய் பேங்க்கில் கொடுக்கும்போது என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுவோம்? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட். ஓகேவா? 40,000. நெக்ஸ்ட்டு பேட் டெப்ட்ஸ். பேட் டெப்ட்ஸுங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்? சன்ட்ரி டெட்டார்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். அப்போ வாட் இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? சன்ட்ரி டெட்டார்ஸுக்கு பேட் டெப்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா ஜேர்னல் என்ட்ரி இஸ் பேட் டெப்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சன்ட்ரி டெட்டார்ஸ். உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடணும் பேட் டெப்ட்ஸோட ஜேர்னல் என்ட்ரின்னு. பேட் டெப்ட்ஸை டெபிட் பண்ணுறோம். ஏன்? டெபிட் ஆல் தி எக்ஸ்பென்சஸ் அண்டு லாஸஸ். பேட் டெப்ட்ஸ் இஸ் ஏ லாஸ். ஸோ பேட் டெப்ட்ஸை நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம். ஸோ பேட் டெப்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சன்ட்ரி டெட்டார்ஸ். அதோட போஸ்டிங் பை பேட் டெப்ட்ஸ். The amount is 5,000. Next, bad debts previously written off now recovered. ஏற்கனவே நம்ம பேட் டெப்ட்ஸ் ரெக்கவர் ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம். அது இப்போ நமக்கு ரெக்கவர் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி இங்கே நம்ம சன்ட்ரி டெட்டார்ஸில் காட்டவே வேண்டாம். ஓகேவா? பேட் டெப்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ்லி ரிட்டன் ஆஃப் நவ் ரெக்கவர்டை காட்டவே வேண்டாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வெர்ட்ஸ். ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வெர்ட்ஸ்னால் வாட் இஸ் த மீனிங்? சேல்ஸ் ரிட்டன். ரிட்டர்ன் இன்வெர்ட்ஸ்னால் என்ன மீனிங்? சேல்ஸ் ரிட்டன். ஓகே, சேல்ஸ் ரிட்டன் வாட் இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? சேல்ஸ் ரிட்டன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சன்ட்ரி டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். சேல்ஸ் ரிட்டன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சன்ட்ரி டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்போ சன்ட்ரி டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் என்ன பண்ணணும்? பை சேல்ஸ் ரிட்டன். ஓகே, amount is 15,000. okay, next bills receivable dishonored. bills receivable நம்ம இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? டிஸானர் ஆயிடுச்சு. bills receivable டிஸானர் ஆச்சுன்னா journal entries sundry debtors account debtor to bills receivable account. sundry debtors account debtor to bills டிஸானர்ட் அக்கௌண்ட்னு போடணும். இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் அதில் நம்ம காட்டக்கூடாது. ஏன்னா அது பேங்க்குக்கு போயிடுச்சு. ஓகே, அதுக்கு பேங்க்குக்கு போயிடுச்சு. பேங்க்கில் தான் நம்ம கிராஸ் என்ட்ரி போடுவோம். ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸானர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த விஷயமே போயிடுச்சுன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிவர்ஸ் என்ட்ரி சன்ட்ரி டெட்டார்ஸை வந்து நம்ம மறுபடியும் டெபிட் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ட்ரி டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பில்ஸ் டிஸானர்ட் அக்கௌண்ட். அப்போ டு பில்ஸ் dishonored. ஓகே, ஸோ இப்போ சன்ட்ரி டெட்டார்ஸை மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் 4,000. ஓகே, அடுத்தது பில்ஸ் ரிசீவபிள் அட் தி எண்டு. ஸோ பில்ஸ் ரிசீவ் அது ஓப்பனிங் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன்னா க்ளோசிங் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பை பேலன்ஸ் கேரிட் டவுன். பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன். பை பேலன்ஸ் கேரிட் டவுன். அப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அது எண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? 12,000. how much is in the end? sorry, okay, 12,000 bills receivable at the end. next debtors at the end. அது எங்கே வரணும்? இங்கே வரணும். பை பேலன்ஸ் கேரிட் டவுன் எவ்வளோ வரும்? டெட்டார்ஸ் அட் தி எண்டு 50,000. 50,000. ஓகே, கேஷ் சேல்ஸ் இங்கே எங்கேயும் வராது. கேஷ் சேல்ஸ் இங்கே எங்கேயும் வராது, நம்ம காமிக்க மாட்டோம். ஓகே, ரைட். இப்போது பில்ஸ் ரிசீவபிளோட கிரெடிட் சைடு எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். ஹையஸ்ட் சைடு எவ்வளோ இருக்குது? 40,000, 12,000, 52,000 இருக்குது. ஓகே, ரைட். ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரணும்?
பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஜேர்னல் என்ட்ரி அந்த ஃபார்மேட்டை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், அதை இது வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆரம்பத்தில் பில்ஸ் ரிசீவபிள் எவ்வளோ இருந்துச்சு? 15,000. பேங்க்கில் ஒரு 40,000 இது பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பேலன்ஸ் கேரி டர்ன் எவ்வளோ இருக்குது? 12,000 இருக்குது. அப்போ இந்த ஹையர் வேல்யூ 40,000 + 12,000 போட்டால் 52,000. அதே தான் இங்கே எழுதணும். இப்போ 52,000னா இங்கே எவ்வளோ வரும்? 37,000. 37, 47, 50 37,000. What is this 37,000? So this 37,000 is a bills receivable received from the sundry debtors அப்படின்றது மீனிங் ஆகிடுது. 37,000 ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, சண்டே டெட்டார்ஸ்கிட்ட இருந்து நம்ம இந்த வருஷம் பில்ஸ் ரிசீவ் பண்ணது 37,000. ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சண்டே டெட்டார்ஸ் இஸ் தி ஜேர்னல் என்ட்ரி 37,000. அப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சண்டே டெட்டார்ஸ். அப்போ சண்டே டெட்டார்ஸ் என்ன போடுவோம்? பை பில்ஸ் ரிசீவபிள். ஹவு மச்? 37,000. புரிஞ்சுதா? என்ட்ரி போஸ்டிங், என்ட்ரி தெரியணும், போஸ்டிங் தெரியணும். என்ட்ரி தெரியலனா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சரி, இல்லைனா அந்த ஃபார்மேட்டில் அப்படியே மக்கப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேவா? பில்ஸ் ரிசீவபிள் 37,000. இப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிளோடது செட்டப் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ சண்டே டெட்டார்ஸோட கிரெடிட் சைடு டோட்டலாக பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள். 1,50,000 + 5,000 + 15,000 + 37,000 + 50,000. ஆன்சர் இஸ் 2,57,000. இப்போ அதையே இங்கே எழுதணும். 2,57,000. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? -60,000 - 4,000. டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் 1,93,000. இது என்னவாக தான் இருக்கும்? 1,93,000ங்கிறது ஃபார்மேட்டை எடுத்திங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்போது சண்ட்ரி டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு இருந்துச்சுன்னா என்ன மீனிங்கு? தட் இஸ் எ கிரெடிட் சேல்ஸ். கிரெடிட் சேல்ஸாக இருந்தால் தான் இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுவோம். ஸோ சண்ட்ரி டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இது பேலன்சிங் ஃபிகர். ஓகே, இது சம்பளம் கொடுக்கல, நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா சம்பளம் கொடுக்கல, நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சி தான் சண்ட்ரி டெட்டார்ஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிளோட ஃபார்மெட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் கரெக்டான டெட்டார்ஸ் தெரியும். கரெக்டான டெட்டார்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் அதை இங்கே அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேவா? ரைட்டு. இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு? சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு 1,93,000. இட்ஸ் எ கிரெடிட் சேல்ஸ். நம்மளோட ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ் ஈக்குவல் டு கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ், which is equal to cash sales எவ்வளோ? 80,000 plus credit sales எவ்வளோ? 1,93,000, which is equal to 80,000 plus 1,93,000 comes to 2,73,000. இதுதான் ஆன்சர். ஓகே, ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த சம்மு புரிஞ்சிருக்கும். Okay, right. So this is all about 5th problem. Next we are moving to 6th problem. Sixth problem. X keeps his record under single entry system. His assets and liabilities stood as follows. Xங்கிற ஒருத்தர் தன்னோட அக்கௌண்ட்ஸை வந்து சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் இது பண்ணுறாரு. அசட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் 2 years இருக்குது. 31/12/2015, இப்போ 31/12/2016 கொடுத்துருக்கிறாரு. He introduced an additional capital of ₹3,000 during 2016 and he withdraws 7,000 for his personal use. Find out profit or loss. Already explained profit ஓட ஃபார்முலா என்ன? Closing capital minus opening capital plus plus drawings minus additional. Again I am repeating, profit which is equal to closing capital minus opening capital plus drawings minus additional capital. ஓகேவா? இப்போது நமக்கு தேவை என்ன? ப்ராஃபிட்.
க்ளோசிங் கேபிட்டல் இருக்கா, எங்கேன்னு தெரியல. ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இருக்கா, எங்கேன்னு தெரியல. பட் டிராயிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஹி வித்ட்ரா ₹7,000 டிராயிங்ஸ் இருக்குது. அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இருக்கா, இருக்குது. ஸோ நவ் வி நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அண்டு க்ளோசிங் கேபிட்டல். ஓகே, ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும், க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி நீட் டு ப்ரிப்பேர் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அக்கௌண்ட். இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஆஸ் ஆன் 31/12/2015. இதை ஒன்று போடுங்க. ஓகே, insert table 1 2 3 4 காலம் rows. ஓகே, what of it windows. ஓகே, ஃபஸ்ட் என்ன, ஃபஸ்ட்டு இப்போ 31/12/2015 மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட் ஐட்டம் என்ன இருக்குது, கேஷ் 1000. நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் என்ன இருக்குது, பேங்க் 990. நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் என்ன இருக்குது, ஸ்டாக். இதெல்லாம் அசட் சைடெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க 7000. நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் என்ன இருக்குது, டெட்டார்ஸ் இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குது, 15,000 இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, ஃபர்னிச்சர் எவ்வளோ இருக்குது, 3000 இருக்குது. அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்டர்ஸ் இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குது, 3000 இருக்குது. ஓகேவா, இப்போ நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணணும், அசட் சைடு எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பண்ணுங்கள். ஓகே, அசட் சைடு எல்லாமே டோட்டல் பண்ணுங்கள். ஆன்சர் எவ்வளோ வரும், 1000 + 990 + 7000 + 15,000 + 3000. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 26,990. இந்த அசட் சைடு எடுத்து அப்படியே இங்கே எழுதணுங்க, 26,990. இப்போ கிரெடிட்டார்ஸ் 3000 இருக்குது. அப்போ பேலன்ஸ் என்னவாக இருக்கும், 23,990. இப்போ இந்த 23,990 தான் கேபிட்டல். ஓகே, கேபிட்டல் பேலன்சிங் ஃபிகர். புரிஞ்சுதா? இப்போ இதே மாரியே தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we need to prepare statement of affairs for 31/12/2016. okay, ஓகே. இங்கே இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிறேன். நான் அதே ஐட்டம்ஸ் தான் வரப்போகுது. ஓகே, ரைட். இப்போ கேஷ் எவ்வளோ, 2016 எண்டில் 2000. பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ, 10,000. ஸ்டாக் எவ்வளோ, 10,000. டெட்டார்ஸ் எவ்வளோ, 20,000. ஃபர்னிச்சர் 3,000. கிரெடிட்டார்ஸ் that is also 3,000. இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள், 2,000 + 10,000 + 10,000 + 20,000 + 3,000, 45,000 வருது இங்கே. ஸோ அதையே இங்கே போடணும், 45,000. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் 42,000. ஓகே, புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 42,000 இஸ் தி கேபிட்டல் அட் த எண்ட். கேபிட்டல் அட் தி எண்ட். இது டேட்டு பாருங்கள், 31/12/2015. அது 1/1/2016 வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, அது ஓப்பனிங் கேபிட்டல், இங்கே க்ளோசிங் கேபிட்டல். ஸோ பை ப்ரிப்பேரிங் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் வி ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் தி கேபிட்டல் ஃபிகர். ஓகே, நவ் ஜஸ்ட் அப்ளையிங் வாட் இஸ் ப்ராஃபிட். Profit is equal to closing capital. What is the closing capital? 42,000 minus opening capital. How much? 23,900 plus drawings. Drawings how much? 7,000 minus additional capital 3,000. Summing out 42,000 minus 23,900 plus
7,000 minus 3,000. The answer is 22,100. So profit for the year 2016 is 22,100. Hope you understand these three problems. You see the entire video. Once again I am telling, if doubt, it should be asked in, not only in the online classes. If you got doubt, WhatsApp me or call me. Here I am ready to explain you once again also. Okay, that's all about this video. Thank you.